আশা করি সবাই বাড়িতে নিরাপদে এবং সুস্থ আছো। তাহলে আর দেরি না করে চলো আমরা আমাদের আজকের পাঠ শুরু করি। স্টুডেন্টস, আজকের পাঠে আমরা দেখব কিভাবে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছে। So please bring your English for today book and open the page at 3. I think this is your page. Looks like this, right? First start with activity A. Here you can see a girl and behind her there is a school building and you can see the name of her school's name, Rajbari Primary School. So she is a student, right? So let's see how she introduced herself. Please listen to me. Hello, I'm Ria Islam. I'm 8 years old. I'm a student. I'm in class 3 at Rajbari Primary School. So here we can see the girl is introducing herself and she is Ria. The girl's name is Ria Islam. তাহলে মেয়েটির নাম হচ্ছে রিয়া ইসলাম and she is 8 years old. So, and how old is she? She is 8 years old. Her age is 8. She is 8 years old. And what does she do? She is a student. She is a student. The girl Ria is a student, right? Ria is a student. And she reads in class 3. What class does she read in? She reads in class 3, right? And where does she read? Rajbari Primary School. Alright, Ria Islam, 8 years old, and she is a student, and she reads in class 3, and she reads in Rajbari Primary School. So students, রিয়া যখন নিজেকে পরিচিত করতে চাচ্ছে তখন সে হ্যালো বলে তার নিজের নামটি বলেছে, আম রিয়া ইসলাম, এরপর তার বয়স বলেছে আম 8 years old, এরপর সে কি করে, সে একজন শিক্ষার্থী এই কথাটি সে বলেছে আম আ স্টুডেন্ট, এরপর সে কোন শ্রেণীতে এবং কোন স্কুলে পড়ে এটি জানিয়েছে আম ইন ক্লাস 3 at রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। এমনি করে সে তার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করেছে, তাই না স্টুডেন্টস? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ রিপিট উইথ মি। রেডি? ওকে। হ্যালো, I'm Ria Islam. I'm 8 years old. I'm a student. I'm in class 3 at Rajbari Primary School. Rajbari Primary School. Alright, again. Hello, I'm Ria Islam. I'm 8 years old. I'm a student. I'm in class 3 at Rajbari Primary School. Very good. Again, what is the name of this girl? Ria Islam. What is the name of this girl? Ria Islam. Very good.
How old is she? She is 8 years old. She is 8 years old, right? Then what class does she read? She is in class 3. She is in class 3, right? And where does she read? Rajbari Primary School. Rajbari Primary School. Alright, now let's see activity B. Students, now see activity B. Read the sentences. Write T for true or F for false. So you can see some statements or you can see some sentences here, given here, and if the sentences are wrong, you will write F, and if the sentences are true, you will write T. It says write T for true. If the sentence is true, you will write the first letter T, and if the sentence false, you will write F for false. Okay, let's start. The first sentence we have, the girl's name is Rima. The girl's name is Rima. Is it true or false? Rima? No. The girl's name is Ria. So the statement is wrong. So what should we write here? We will write F for false because it's a false statement, false sentence. So if it is false, we will write F. F, right? F. Students, now see the next sentence. She is 9 years old. She is 9 years old. Is she 9 years old or 8 years old? What? 8 years old. তাহলে আমরা এখানে কি লিখব? যেহেতু সেন্টেন্সটি ফলস, সেহেতু আমরা এখানে কি লিখব? ফলসের জন্য কোন লেটারটি লিখব? এফ। তাহলে আমরা এই গ্যাপের উপরে লিখব ফলসের এফ। Alright, now students, it's your turn to find the true statements and false statement from here. Now students, এবার তোমরা এই নিচের তিনটি সেন্টেন্স পড়বে এবং পড়ে যে বাক্যটি ভুল সেই ভুলের জন্য তোমরা লিখবে ফলস বা এফ, আর যে বাক্যটি সঠিক সেই বাক্যটির জন্য তোমরা লিখবে টি ফর ট্রু। কেমন? আর এর জন্য তোমরা সময় পাচ্ছ 1 মিনিট। Students, I hope all of you have done. Now check it out. Students, let's see the number 3. She is a student. So the sentence is right. এই বাক্যটি যেহেতু সঠিক, সেহেতু আমরা এই সঠিক বাক্যের জন্য গ্যাপের উপর কি লিখেছি? T for true, right. Now see the number 4. She is in class 2. এই সেন্টেন্সটি কি সঠিক নাকি ভুল? ভুল। আর ভুল হলে আমরা কি লিখব? ফলস। ভেরি গুড, ফলসের এফ। তাহলে গ্যাপের উপর হবে এফ। Now the last sentence is, she is at Mirpur Primary School. Is this sentence true or false? Yes, this sentence is false.
So we will write F for false. যেহেতু বাক্যটি ভুল সেহেতু আমরা ভুলের জন্য লিখব false. False এর F. আমি আশা করছি তোমরা সঠিকভাবে কাজটি করতে পেরেছো। Now students, let's move to activity C. In activity C, which sentences in activity D are false? Say sentences that are true. তাহলে এখানে আমাদেরকে অ্যাক্টিভিটি বি তে পাওয়া যে ফলস সেন্টেন্সগুলো ছিল সেই সেন্টেন্সগুলোকে কারেক্ট ওয়েতে বলতে হবে, সঠিক উত্তরটি তোমাদেরকে বলতে হবে। তাহলে শুরুতে দেখো এখানে দেওয়া আছে কিভাবে আমরা উত্তরটি করব। The girl's name isn't Rima, her name is Ria. আমাদের প্রথম যে সেন্টেন্সটি ভুল ছিল সেখানে দেয়া ছিল The girl's name is Ria. আমরা যদি প্রথম এই স্টেটমেন্টটি দেখি The girl's name is Rima. Is it true? No. This sentence is not true. এই সেন্টেন্সটি যেহেতু ট্রু নয় ফলস সেহেতু আমরা এখানে এটাকে ট্রু করে লিখব, এটাকে আমরা কারেক্ট ওয়েতে লিখব। কিভাবে লিখব? The girl's name is Rima. যেহেতু মেয়েটির নাম রিমা নয় তাহলে আমরা বলবো The girl's name isn't Rima. আমরা কি লিখব বলো? The girl's name isn't will be she is or isn't. What? Isn't. She isn't 9 years old. What will we say? কিভাবে বলবো? আমরা বলবো she is হবে নাকি isn't হবে? Isn't হবে। She isn't 9 years old. তাহলে তার এজটা কত ছিল? She is 8 years old. তাহলে এই 9 এর বদলে আমরা লিখব 8 আর বাকি সব ঠিক থাকবে। আমরা বলবো she is 9 এর বদলে আমরা বলবো সঠিক উত্তর 8 years old. কেমন? আচ্ছা, এরপরে দেখো আমরা আমাদের ফোর্থ যে সেন্টেন্স সেটিও কিন্তু ফলস পেয়েছি। She is in class 2. Is she in class 2? No. She is or isn't. Isn't. She isn't in class 2. আমরা তাহলে এই is এর বদলে কি লিখব? Isn't. সে পড়ে না। She isn't in class 2. তাহলে সে কোন ক্লাসে পড়ে? She is in class 3. তাহলে আমরা সঠিক উত্তরে লিখব she is in class 2 or 3? 3. Good. আমরা বলবো she is in class 3. ওকে, তারপর দেখো 5 নম্বর যে সেন্টেন্সটি ছিল she is at Mirpur Primary School. Is she at Mirpur Primary? No. She is at Rajbari Primary School. তাহলে এখানে এই is এর বদলে আমরা কি লিখব? Isn't. আমরা বলবো isn't at Mirpur Primary School. আমরা বলবো she isn't at Mirpur Primary School. আমরা বলবো she is at এই মিরপুর প্রাইমারি বদলে ওর যে স্কুলের নাম সেই নামটি আমরা বলবো এখানে। তার নামটি কি ছিল? রাজবাড়ি। তাহলে আমরা কি বলতে যাচ্ছি? আমরা বলছি she is at রাজবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। কেমন? তাহলে চলো আমরা একটু দেখি আমাদের সেকেন্ড যে স্টেটমেন্টটি আছে she is 9 years old। এটাকে আমরা কিভাবে বলবো? আমরা বলবো she isn't 9 years old. Good. আবার বলি she isn't 9 years old. এবার আমরা সঠিক উত্তরটি বলবো। উত্তরটি বলবার সময় আমাদের সব কিছু ঠিক থাকবে, শুধু ওর এজটা বদলে যাবে। 9 এর বদলে হয়ে যাবে 8। আমরা কিভাবে বলবো? she is 8 years old. তাহলে উত্তরটি হবে she isn't 9 years old. She is 8 years old. Okay, কি বলবো? She isn't 9 years old. She is 8 years old. Okay, now the fourth sentence. She is in class 2. Is she in class 2? No, she is not in class 2. So we will say she isn't in class 2. She, এই is এর বদলে আমরা বলবো isn't.
she isn't in class 2, she is in class 3. তাহলে উত্তরটি কিভাবে বলবো বলো? শুরুতে আমরা বলবো she isn't class 2, এরপর আমরা উত্তরটিতে বলবো she is in class 3. She is in class 3. Alright, now the fifth sentence টি দেখো, এখানেও আছে she is at মিরপুর প্রাইমারি স্কুল। she is, তাহলে is এর বদলে আমরা প্রথমে কি বলবো? isn't, শুধুমাত্র এই অংশটুকু বলতে দিয়ে আমরা বলবো she isn't at মিরপুর প্রাইমারি স্কুল। she isn't at মিরপুর প্রাইমারি স্কুল। এবার আমরা উত্তর দিতে গিয়ে বলবো she is at ওর স্কুলের সঠিক নামটা রাজবাড়ী প্রাইমারি স্কুল। she is at রাজবাড়ী প্রাইমারি স্কুল। ওকে, সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকের পাঠে আমরা শিখলাম কিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয়টি ইংরেজিতে দিতে পারি। যখন আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয় ইংরেজিতে দিব তখন শুরুতে আমরা আমাদের নাম বলবো, তারপর আমাদের বয়স বলবো, এরপর আমি কোন শ্রেণীতে পড়ি তা উল্লেখ করব এবং আমরা কোন স্কুলে পড়ি সেটি বলবো। এভাবে আমরা আমাদের নিজেদের পরিচয়টি ইংরেজিতে দিতে পারি। আমাদের আজকের হোমওয়ার্ক ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ, অর্থাৎ যেভাবে রিয়া ইসলাম নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করেছে ঠিক তেমনি করে তোমরাও তোমাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে ইন্ট্রোডিউস হওয়া প্র্যাকটিস করে নেবে। দ্যাটস অল ফর নাও মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস। যাওয়ার আগে একটি কথা, তোমরা অবশ্যই ঘর থেকে বের হবে না, আর বের হওয়ার আগে মুখে মাস্ক পরে বের হবে, আর স্বাস্থ্যবিধিগুলো সঠিকভাবে মেনে চলবে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। গুড বাই। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো। জানি তোমাদের একটু মন খারাপ স্কুল যেতে পারছো না বলে, কিন্তু স্কুল না যেতে পারলেও আমাদের তো একটু পড়াশোনা করতেই হবে। আজকের পাঠে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের পাঠ দেখার আগে আমাদের আজকের পাঠ বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয় চতুর্থ শ্রেণী তৃতীয় অধ্যায়। পাঠ শিরোনাম চাকমা। পাঠ্যাংশ বাংলাদেশের 45টিরও অধিক থেকে বিনিময় করেন পর্যন্ত। চলো বন্ধুরা, আমরা একটি ছবি দেখে নেই। আজকের পাঠ শেষে আমরা শিখব বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম জানা, চাকমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এছাড়াও আমরা জানবো মূলধারার বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির গুরুত্ব। চলো একটি ছবি দেখে নেই। ছবিতে তোমরা বাংলাদেশের মানচিত্রে চাকমাদের অবস্থান দেখতে পাচ্ছ। বাংলাদেশে ৪৫টিরও বেশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে। চাকমারা তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা আজকে বাংলাদেশের মানচিত্রে চাকমাদের অবস্থানটা জানবো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ চট্টগ্রাম অংশে চাকমাদের ছবি দেখা যাচ্ছে। তার মানে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে। হ্যাঁ বন্ধুরা, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলায় বসবাস করে। চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা চাকমাদের জীবনধারা সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। তাহলে চলো আমরা কিছু ছবি দেখি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যদি ছবিটি লক্ষ্য করো, প্রথম ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ? নিশ্চয়ই বলবে একটি বিশেষ ধরনের ঘর দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমারা এই বিশেষ ধরনের ঘর তৈরি করে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে। মাচার উপরে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে চাকমারা এই ধরনের ঘর তৈরি করে থাকে। এই ঘরটি তারা পাহাড়ের উপরে অথবা পাহাড়ের টিলায় তৈরি করে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের মতোই কয়েকজন চাকমা বন্ধু তাদের ঘরে আছে। তারা এখানে খেলছে এবং নিজেরা নিজেরা কি যেন আলাপ করছে, তাই না? তোমরা যেমন তোমাদের ঘর বাড়িতে নিজেদের মতো থাকো, তারাও কিন্তু তাদের ঘর বাড়িতে খুব আনন্দ নিয়ে থাকে। বন্ধুরা, এবার যদি আমরা এই ছবিটির দিকে লক্ষ্য করি, কি দেখতে পাচ্ছি? তোমরা নিশ্চয় বলবে একজন রাজার ছবি দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ঠিক ধরেছ, এটি একটি রাজার ছবি। চাকমাদের সমাজ রাজা দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়াও তাদের গ্রামে একজন গ্রাম প্রধান থাকে, যাকে চাকমারা কারবারি বলে থাকেন।
চাকমা রাজারা তাদের কারবারিদেরকে পরিচালনা করে থাকেন। বন্ধুরা, আমরা যদি এই ছবিটি লক্ষ্য করি, কি দেখতে পাচ্ছি? নিশ্চয়ই বলবে বিভিন্ন ধরনের খাবারের ছবি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটি হচ্ছে চাকমাদের তৈরি বিশেষ ধরনের খাবারগুলো। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই খাবারগুলোর মধ্যে ভাত একটু বেশি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ঠিক ধরেছ, চাকমাদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের সবজি, মাছ ইত্যাদিও খেয়ে থাকে। বন্ধুরা, তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো, এই ছবিটির দিকে তাকাও, দেখতে পাবে এখানে চাকমা দুজন নারী কৃষি কাজ করছে। তোমরা কি জানো চাকমারা কোন পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে? চাকমারা যে পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে সেই পদ্ধতিকে বলা হয় জুম পদ্ধতি। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমারা জুম চাষ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করে থাকে। জুম চাষ হলো পাহাড়ের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে আগের বছরের ফসলকে পুড়িয়ে ফেলে নতুন ফসল চাষ করার পদ্ধতি। চাকমারা এই বিশেষ পদ্ধতিতে কৃষি ফসল উৎপাদন করে থাকে। বন্ধুরা, তোমরা যদি এই ছবিটি খেয়াল করো, তাহলে দেখতে পাবে এখানে তোমাদের মতো ছোট ছোট বন্ধুরা খুব সুন্দর সেজেগুজে নৃত্য পরিবেশন করছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমাদের সংস্কৃতি খুবই ঐতিহ্যশালী। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ধারা রয়েছে, নিজস্ব ভাষা রয়েছে, গান রয়েছে। তারা এইসবের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি চর্চা করে থাকে। বন্ধুরা, এবারে যদি আমরা আরো কিছু ছবি দেখি, তাহলে দেখতে পাবো চাকমা মেয়েরা এখানে বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁতে পোশাক বুনছে। চাকমা মেয়েরা এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরে থাকে। বন্ধুরা, তোমরা যদি খেয়াল করো এই ছবিটিতে তাহলে দেখতে পাচ্ছি বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত চাকমা নারী পুরুষদের। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ঠিক ভেবেছ, চাকমা নারীরা বিশেষ ধরনের পোশাক পরে। কোমরের নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত যেই পোশাক পরে থাকে, পোশাকের এই অংশটিকে বলা হয় পিনন, এবং উপরে ওড়নার মতো যে অংশটি পরে সেটাকে বলা হয় হাদি। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে চাকমা নারী, সে কিন্তু পিনন এবং হাদি ছাড়া একটি ব্লাউজও পরেছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের গহনা দিয়ে সাজতে খুবই পছন্দ করে। চাকমা পুরুষেরা ধুতি এবং ফতুয়া পরে থাকলেও বর্তমানে তারা লুঙ্গিও পরে থাকেন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা আমার হাতে একটি বিশেষ ধরনের কাপড় দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটি চাকমাদের তাঁতে বোনা একটি বিশেষ পোশাক। পোশাকের এই অংশটি চাকমা মেয়েরা কোমরের নিচে পরে থাকে। এই অংশটিকে বলা হয় পিনন। আর দেখতে পাচ্ছ এখানে সুন্দর একটি ওড়নার মতো আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমাদের তাঁতে বোনা এই বিশেষ ওড়না চাকমা মেয়েরা শরীরের উপরের অংশে পরে থাকে। এই অংশটিকে বলা হয় হাদি। এই হাদি এবং পিননের সাথে তারা ব্লাউজ বা ফতুয়া পরে থাকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখো তো আমাদের এই ছবিটির সাথে মিল আছে কিনা আমাদের যে পোশাকটি দেখিয়েছি তার। নিশ্চয়ই তোমরা মিল পেয়ে গেছো। এই যে মহিলাকে দেখছো, সে ব্লাউজ পরেছে। এই যে সেই ব্লাউজ, আর এই যে সে ওড়নার মতো পরেছে, এটা হলো সেই ওড়নাটি বা হাদি। কোমরের নিচের থেকে যে অংশ কাপড়টি পরেছে সেটি হলো পিনন। এই যে আমাদের হাতে আছে পিননের অংশটুকু। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চাকমা মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে তো জানা হলো। নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে চাকমা পুরুষেরা কেমন পোশাক পরে। ছবিটি যদি দিকে তোমরা তাকাও, তাহলে দেখতে পাবে চাকমা ছেলেরা লুঙ্গি বা ধুতি পরে, আর উপরের অংশে তারা ফতুয়া পরে। তবে আজকাল আধুনিকায়নের ফলে চাকমা ছেলেমেয়েরাও আধুনিক পোশাক পরে থাকে। যদিও তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক তারা অবশ্যই পরে, মাঝে মাঝে তারা আধুনিক পোশাকও পরে থাকে। চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা এবারে আরো কিছু ছবি দেখি। ছবিগুলো দেখে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এগুলো খুব রঙিন কোনো উৎসবের ছবি। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ঠিক ভেবেছ, এগুলো হলো চাকমাদের বিভিন্ন উৎসবের ছবি সমূহ। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা যদি প্রথম ছবিটি লক্ষ্য করো, তাহলে কি দেখতে পাচ্ছ? নিশ্চয়ই বলবে চাকমা মেয়েরা ফুল হাতে
পানির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই যে দেখো, এই ছবিটিতে তারা কি করছে? নিশ্চয়ই বলবে তারা পানিতে ফুল ভাসাচ্ছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চাকমাদের এই বিশেষ ফুল ভাসানোর উৎসব বিজু উৎসব নামে পরিচিত। তারা এই উৎসব করে থাকে বসন্ত বরণের সময়। 3 দিন ধরে এই উৎসব চলে থাকে। এছাড়াও চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে বৌদ্ধ ধর্মের সকল ধর্মীয় উৎসবই তারা পালন করে থাকে। বিশেষ করে বৌদ্ধ পূর্ণিমা তারা তো পালন করে। এই সময় বিভিন্ন উৎসব পালনকালে তারা তাদের ঘর বাড়ি ফুল দিয়ে সাজিয়ে থাকে এবং একজন আরেকজনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। বন্ধুরা, তোমরা যদি এই ছবিটি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাচ্ছ চাকমা মেয়েদের বিয়ের অনুষ্ঠান। চাকমাদের নিজস্ব রীতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান করে থাকে। বন্ধুরা, এই ছবিগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি চাকমা মেয়েরা নৃত্য উৎসবে মেতেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমারা নিজেদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও ফসল উৎপাদনের সময় এবং ফসল উঠানোর সময় উৎসব পালন করে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে চাকমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের মুসলিম রীতিতে মুসলিমদের বিয়ের অনুষ্ঠান হয়, খ্রিস্টানদেরও তাদের নিজস্ব রীতি রয়েছে। তেমনি ভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমারা নিজেদের নিজস্ব রীতিতে বিয়ের অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় বর কনেকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়ে থাকে। এছাড়াও তারা বিয়ের অনুষ্ঠানে আতিথেয়তা করতেও কার্পণ্য করে না। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যদি এই ছবিটি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি দুজন চাকমা মেয়ে নৃত্য উৎসবে মগ্ন। হ্যাঁ বন্ধুরা, তারা কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়াও নৃত্য উৎসব করে থাকে। তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা রক্ষার্থে তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। এই নৃত্য অনুষ্ঠান তাদের এই সংস্কৃতিরই একটি অংশ। এছাড়াও তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে বিশেষ একটি ঝুড়ি নিয়ে চাকমা বন্ধুরা নৃত্য করছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা একটু আগে জেনেছি চাকমারা জুম পদ্ধতিতে চাষ করে থাকে। জুমের ফসল যখন ঘরে তোলে তখন তারা বিভিন্ন আনন্দ উৎসব করে থাকে। জুম ফসলটি তারা এই বিশেষ ঝুড়িতে করে বহন করে বাড়ি নিয়ে আসে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এখানে আরো একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমরা বলবে এই ছবিটির সাথে ওই ছবিটির মিল আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিক ধরেছ। চাকমা নারী পুরুষেরা বসন্ত উৎসবে যে বিজু উৎসব পালন করে এটি তারই একটি ছবি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ চাকমা নারী পুরুষেরা কলা পাতায় করে ফুল ভাসাচ্ছে। তবে আধুনিকায়নের ফলে তারা কলা পাতা ছাড়াও অন্য উপকরণেও ফুল ভাসিয়ে থাকে। পোশাক সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন ছবি দেখেছি। এবারে চলো আমরা আমাদের পাঠ্য বইয়ে চাকমাদের সম্পর্কে যে লেখাটি আছে সেটি একটু দেখে নেই। চলো বন্ধুরা, আমরা সবাই মিলে একটু পড়ার চেষ্টা করি। চাকমাদের বাংলাদেশে 45টিরও অধিক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমাহারের কারণে আমাদের সমাজ এত বৈচিত্র্যময়। এই পাঠে আমরা জানবো চাকমা জনগোষ্ঠী সম্পর্কে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা বেশিরভাগ বাস করে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে। চাকমা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বন্ধুরা, এতক্ষণ আমরা জেনেছিলাম চাকমাদের জীবনধারার ছবিগুলো দেখে। দেখো তো আমাদের বইয়ে কি লেখা আছে চাকমাদের জীবনধারা সম্পর্কে। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। তাদের নিজেদের ভাষায় রচিত গান আছে, ঐতিহ্যবাহী নাচ আছে। চাকমাদের নিজেদের রাজা আছেন এবং প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রাম প্রধান থাকেন, যাকে চাকমারা কারবারি বলে। চাকমারা কাঠ ও বাঁশ দিয়ে মাছার মতো ঘর তৈরি করেন, যেটি আমরা ছবিতে দেখেছি। তাই তো বন্ধুরা? হ্যাঁ, চাকমারা জুম পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে থাকেন। আমরা ইতিমধ্যে জুম চাষ সম্পর্কে জেনেছি। এই পদ্ধতিতে পুরাতন ফসল পুড়িয়ে গর্ত খুঁড়ে নতুন করে বীজ বপন করা হয়। চাকমাদের প্রধান খাবার ভাত। পোশাক, চাকমারা নিজেরা তাতে নানা নকশায় সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনন করে। চাকমা মেয়েরা কোমরের থেকে নিচ পর্যন্ত এক ধরনের কাপড় পরে, যাকে পিরন বলা হয়। শরীরের উপরের অংশে যে ওড়না পরেন তাকে হাদির বলা হয়। চাকমা
চাকমা পুরুষেরা সাধারণত ফতুয়া ও লুঙ্গি পরে থাকেন। বন্ধুরা, চাকমাদের উৎসব সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই দেখে নিয়েছি। তারপরও আমরা আরেকবার একটু বইয়ের সাথে মিলিয়ে নেই। চাকমা জনগোষ্ঠী বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় উৎসবগুলো পালন করেন। বিশেষ করে বৈশাখ মাসে পালিত হয় বৌদ্ধ পূর্ণিমা এবং বাংলা নববর্ষের সময়ে 3 দিন ধরে পালিত হয় বীজ উৎসব। উৎসবের সময় তারা বাড়িঘর ফুল দিয়ে সাজান এবং পরস্পরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। চলো বন্ধুরা, এবারে আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাই। পরের পৃষ্ঠার এই প্রথম ছবিগুলোতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চাকমাদের পাশাপাশি আরো কয়েকজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছবি দেওয়া আছে। বন্ধুরা, আজকে তো আমরা চাকমাদের সম্পর্কে জানলাম, পরবর্তী পাঠে আমরা অন্যান্যদের সম্পর্কে জানব। বন্ধুরা, আজকের পাঠে আমরা চাকমাদের জীবনধারা এবং তাদের পোশাক ও খাবার উৎসব সম্পর্কে জেনেছি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো এবারে আমরা একটি চার্টের মাধ্যমে চাকমাদের জীবনধারা, খাবার এবং উৎসব সম্পর্কে জেনে নিই। দেখো বন্ধুরা, আমরা এখানে একটি ছকে চাকমাদের জীবনধারা, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে লিখে নিয়েছি। মিল করে দেখো তো আমরা এতক্ষণ যা বলেছি তা দেখতে পাচ্ছি কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, চলো এবারে আমরা চাকমাদের বাড়ি, খাদ্য এবং কৃষি সম্পর্কে একটি ছক পূরণ করব। সবাই খাতা কলম নিয়ে তৈরি তো? তৈরি হলে এবারে এমন একটি ছক আঁকবো। তোমরা নিশ্চয়ই এমন একটি ছক খাতায় এঁকে নিয়েছো। এবারে আমরা ছকটি পূরণ করব। চাকমারা বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি করে থাকে। তাহলে এই কথাটি আমরা লিখে নেই, বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে মাচার উপর তৈরি করে। মাচার উপর তৈরি, অর্থাৎ চাকমাদের বাড়ি মাচার উপরেই তৈরি হয়ে থাকে। এবারে আমরা চাকমাদের খাদ্য সম্পর্কে লিখব। তোমরা জানো চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। চলো আমরা এই কথাটি লিখে নেই, প্রধান খাদ্য ভাত। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ইতিমধ্যেই জানি চাকমারা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করে থাকে। সেই চাষ পদ্ধতিতে কি বলে জানা আছে তো তোমাদের? নিশ্চয়ই জানো, জুম চাষ পদ্ধতি। হ্যাঁ বন্ধুরা, চাকমাদের কৃষি এই অংশে আমরা লিখব জুম পদ্ধতিতে চাষ করে। তাহলে লিখে নিয়ে চলো, জুম পদ্ধতিতে চাষ করে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমাদের খাতায় এই ছকটি আঁকা হয়ে গেছে এবং লেখাও হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকের পাঠ থেকে আমরা কি কি শিখলাম? বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমাদের সম্পর্কে জানলাম, আরো জানলাম তাদের জীবনধারা এবং উৎসব ও বিভিন্ন পোশাক আশাক সম্পর্কে। বন্ধুরা, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের সাথে চাকমাদের মিল অমিল খুঁজে পেয়ে গেছো। এবারে আমরা চাকমাদের সাথে মিল অমিল নিয়ে অল্প একটু বাড়ির কাজ করব। বন্ধুরা, দেখে নেই আমাদের বাড়ির কাজটি কি হবে। চাকমা করে সেটি তোমার স্কুলে টিচারকে অবশ্যই দেখাবে। ধন্যবাদ বন্ধুরা আজকের পাঠে আমার সাথে থাকার জন্য। আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সুস্থ এবং নিরাপদে আছো। তোমরা যারা আজকে আমার এই ক্লাস দেখছো তাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। অন্যান্য দিনের মতোই আমাদের সাথে রয়েছে বন্ধু মিনা এবং রেজা। বন্ধুরা,
গত ক্লাসে আমি তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দিয়েছিলাম, তোমরা কি সেগুলো করতে পেরেছিলে? তোমাদের কি কোনো প্রশ্ন আছে সেগুলো নিয়ে? চলো বন্ধুরা, আমাদের বন্ধু রেজা কি বলছে আমরা সেটা দেখি। 8070-কে 230 দিয়ে গুণ করার ক্ষেত্রে রেজা বলছে এই এককের ঘরের শূন্যগুলো কি হিসাব করার সময় আমরা বাদ দিতে পারি? বন্ধুরা চলো তাহলে আজকে আমরা দেখি কিভাবে একক এবং দশকের ঘরের শূন্য শুরুতে বাদ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে হিসাব করা যায়। বন্ধুরা আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম হচ্ছে গুণ করার প্রক্রিয়া। বন্ধুরা আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি 78 গুণ 63 সমান 4914। এই গুণটি ব্যবহার করে নিচের গুণগুলো লক্ষ্য করি। বন্ধুরা এখানে 1 এবং 2 দুটি সমস্যা রয়েছে, চলো আমরা একে একে সেগুলো সমাধান করি। প্রথম সমস্যাটি রয়েছে 780 গুণ 630। বন্ধুরা আমরা একটু খেয়াল করি, 78 গুণ 63 আমরা গুণফল পেয়েছিলাম 4914। এখন 78 গুণ 63 সমান যদি 4914 হয়, তাহলে বন্ধুরা 780 গুণ 63 সমান কত হবে? একটু খেয়াল করো, 78 থেকে 780 হচ্ছে 10 গুণ বড়। 63 ঠিকই আছে এখানে। এখন বন্ধুরা এখানে যদি 78 থেকে 780 10 গুণ বড় হয়, তাহলে গুণফল আমাদের কি হবে? 10 গুণ বড় হবে। শুরুতে আমরা গুণফলটা বসাই। 78 এবং 63 গুণফল ছিল 4914। বন্ধুরা এখানে 78 থেকে 10 গুণ বেশি ছিল 780। তাহলে বন্ধুরা এখানেও 10 গুণ বড় হবে, অর্থাৎ গুণফলকে আমরা 10 দিয়ে গুণ করলে এটার গুণফল পাবো 49,140। বন্ধুরা কেমন লাগলো তোমাদের সহজ পদ্ধতিতে গুণ করা? এখন কি পরেরটি তোমরা করতে পারবে? আমি করছি, তোমরাও নিজেদের খাতায় নিজেরা চেষ্টা করো। এখানে 780 ছিল, এখানেও 780, এখানে ছিল 63, এখানে 630। তার মানে কি বন্ধুরা বলো তো? 63 থেকে 630 10 গুণ বড়। তাহলে এখানে গুণফলটি কত হবে বন্ধুরা? শুরুতে আমরা গুণফলটি আগেরটি বসাই। বন্ধুরা দেখো এখানে গুণফলটি ছিল 49,140। 63 থেকে 630 10 গুণ বেশি। তাহলে গুণফল কি হবে বন্ধুরা? 10 দিয়ে গুণ করতে হবে। এখানে আমরা আরেকটা শূন্য বসালাম। অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা 78 গুণ 63 সমান 4914 হলে এটার সাথে যদি আমরা মিল করে দেখি, 78 থেকে এটা 10 গুণ বেশি ছিল, এই জন্য গুণফলেও হলো 10 গুণ বেশি। অর্থাৎ এই গুণফল থেকে এই গুণফল 10 গুণ বড়। আবার 78 থেকে এইটাও ছিল 10 গুণ বড়, 63 থেকেও 630 ছিল 10 গুণ বড়। অর্থাৎ এখানেও 10 গুণ বড়, এখানেও 10 গুণ বড়। এই জন্য 4914 সাথে এখানে 10 গুণ, এখানে 10 গুণ, অর্থাৎ এই গুণফলটা ছিল 100 গুণ বড়। বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এখন চলো বন্ধুরা আমরা পরের স্লাইডে যাই। শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমরা এবার এই সমস্যাটিকে একটু বিস্তারিতভাবে দেখি। শিক্ষার্থী বন্ধুরা 78 গুণ 63 সমান 4914 আমরা দেখলাম। এই 78কে যদি আমরা 10 দিয়ে গুণ করি তাহলে 780 পাওয়া যায়। অর্থাৎ 78 এর 10 গুণ বেশি হচ্ছে 780।
780 কে যদি আমরা 63 দিয়ে গুণ করি তাহলে পাওয়া যায় ৪৯,১০০, অর্থাৎ 63 থেকে 630 10 গুণ বড়। 780 এবং 630 এর গুণ করে পাওয়া গেল 4,91,400, অর্থাৎ বন্ধুরা 49,140 থেকে 4,91,400 10 গুণ বেশি। বন্ধুরা খেয়াল করো, 4,914 কে যখন আমরা 100 দিয়ে গুণ করি তখন এখানে গুণফল পেলাম 4,91,400, অর্থাৎ 4,914 থেকে 49,140 ছিল 10 গুণ বড়, 49,140 থেকে 4,91,400 হচ্ছে 10 গুণ বড়। অর্থাৎ বন্ধুরা লক্ষ্য করো, 4,914 থেকে 49,140 10 গুণ বড়, আবার 49,140 থেকে 4,91,400 10 গুণ বড়। আরেকবার খেয়াল করো বন্ধুরা, 4,914 থেকে 49,140 10 গুণ বড় এবং 49,140 থেকে 4,91,400 হচ্ছে 10 গুণ বড়, এবং 4,914 থেকে 4,91,400 হচ্ছে 100 গুণ বড়। কেননা বন্ধুরা দেখো, এই 4,914 থেকে এটা 10 গুণ এবং এটা থেকে এটা আরো 10 গুণ, মানে 10 গুণ 10 সমান 100 গুণ বড়। বলো তো বন্ধুরা, এই পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম? আমাদের বন্ধু মিনা বলছে প্রথমে আমাদের শূন্য ছাড়া গুণ করতে হবে, তারপর প্রাপ্ত গুণফলটিকে 10 বা 100 দ্বারা গুণ করে নিতে হবে। বন্ধুরা চলো আমরা পরের স্লাইডে যাই। এখানে আমরা 2 নম্বর সমস্যাটি দেখতে পাচ্ছি। 7,800 কে 630 দিয়ে গুণ করতে হবে। শুরুতেই আগের মতো এখানে রয়েছে 78 গুণ 63 সমান 4,914। এখানে 78 ছিল, বন্ধুরা লক্ষ্য করো এখানে রয়েছে 7,800 গুণ 63 ছিল, এখানেও 63। এই গুণফলটি কি হবে? আমি করছি, তোমরা তোমাদের খাতায় করো। এখানে যেহেতু 78 এবং 63 এর গুণফল ছিল 4,914, এখানে 78 থেকে 7,800 100 গুণ বড়, তাহলে বন্ধুরা এই গুণফলটাও হবে 100 গুণ বড়, অর্থাৎ এখানে আরো দুটা শূন্য বসবে। এখন এইটি খেয়াল করো বন্ধুরা, 7,800 কে 630 দিয়ে গুণ করতে হবে, অর্থাৎ এখানে 7,800, এখানেও 7,800, কিন্তু এখানে ছিল 63, এখানে 630, অর্থাৎ 63 থেকে 630 10 গুণ বড়। তাহলে বন্ধুরা এই গুণফলটি কি হবে? আমি করছি, তোমরা লক্ষ্য করো। এখানে আমরা আগের গুণফলটি আগে লিখি। বন্ধুরা এখানে আছে 4,91,400, কিন্তু এখানে 63 থেকে 630 ছিল 10 গুণ বড়, তাহলে এই গুণফলটাও কি হবে বন্ধুরা? আরো 10 গুণ বড় হবে, অর্থাৎ আরো একটা শূন্য বসবে। খেয়াল করো বন্ধুরা, 78 গুণ 63 সমান 4,914 হলে এখানে দুটা শূন্য বেড়েছিল, অর্থাৎ 78 থেকে এটা 100 গুণ বড় ছিল, এজন্য এটা গুণফলও ছিল, দ্বিতীয়টির গুণফল ছিল 4,914 থেকে 100 গুণ বড়। আবার 63 থেকে 630 ছিল 10 গুণ বড়, তাই বন্ধুরা গুণফলও হবে দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি 10 গুণ বড়, অর্থাৎ দ্বিতীয়টির গুণফল থেকে তৃতীয়টির গুণফল হবে আরো 10 গুণ বড়। দ্বিতীয়টির গুণফল ছিল
4,91,400। আর তৃতীয়টির গুণফল 10 গুণ বেড়ে হবে 49,14,000। বন্ধুরা, চলো আমরা এবার পরের স্লাইডে যাই। এখানে আমরা আরেকটু বিস্তারিতভাবে দেখি। 78 গুণ 63 সমান 4,914। 78 কে যদি আমরা 100 দিয়ে গুণ করি তাহলে পাওয়া যায় 7,800। 7,800 কে যদি 63 দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে পাওয়া যায় 4,91,400। অর্থাৎ বন্ধুরা, 4,914 থেকে 4,91,400 হচ্ছে 100 গুণ বড়। আবার 7,800 কে যদি আমরা 630 দিয়ে গুণ করি, অর্থাৎ 63 কে 10 দিয়ে গুণ করলে এখানে পাওয়া যায় 630। 63 থেকে 630 10 গুণ বড়। 7,800 কে যদি 630 দিয়ে আমরা গুণ করি তাহলে গুণফল পাওয়া যায় 49,14,000। অর্থাৎ দ্বিতীয় গুণফলটি থেকে এটি হচ্ছে 10 গুণ বড়। একটু খেয়াল করো বন্ধুরা, তাহলে প্রথম যে গুণফলটি ছিল 4,914, এটি থেকে দ্বিতীয়টি হচ্ছে 100 গুণ বড় এবং দ্বিতীয়টি থেকে তৃতীয়টি হচ্ছে 10 গুণ বড়। তার মানে এখানে ছিল 100 গুণ, এখানে ছিল 10 গুণ। এখানে হচ্ছে প্রথম গুণফল থেকে তৃতীয় গুণফলটি 1000 গুণ বড়। বলো তো বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম? একটু চিন্তা করে দেখো বন্ধুরা। আমরা এতক্ষণ শিখলাম দুটি বিষয়। প্রথমত, একক ও দশক স্থানের শূন্য অঙ্ক বাদ দিয়ে সংখ্যাগুলো গুণ করা, এবং দ্বিতীয়ত প্রাপ্ত গুণফলটিকে 10, 100 বা 1000 দ্বারা গুণ করা। বন্ধু রেজা কি বলছে দেখো। রেজা বলছে এটা তো গুণ করার বেশ সহজ একটি প্রক্রিয়া। আর মিনা কি বলছে জানো? মিনা বলছে হ্যাঁ ঠিক তাই, আর আমি এখন থেকে এ পদ্ধতিতেই গুণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করব। বন্ধুরা, রেজা বলছে গুণগুলোকে আমরা অনুভূমিক ভাবেও লিখতে পারি। গুণ্য, গুণক ও গুণফলের শূন্যগুলোর মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক রয়েছে? বন্ধুরা, তোমরা একটু চিন্তা করে বলো তো, সত্যিই কি কোনো সম্পর্ক আছে? লক্ষ্য করি বন্ধুরা, এর আগের স্লাইডে আমরা 78 কে 63 দিয়ে গুণ করে পেয়েছিলাম 4,914 এবং 78 কে 100 দিয়ে গুণ করে পেয়েছিলাম 7,800। 63 কে 10 দিয়ে গুণ করে পেয়েছিলাম 630। আর গুণফলকে এখানে ছিল 10 গুণ, এখানে ছিল 100 গুণ, অর্থাৎ 1000 গুণ বড় ছিল এই গুণফলটা। তাহলে বন্ধুরা, তোমরাই বলো তো কি হবে? সম্পর্ক রয়েছে? ঠিক তাই বন্ধুরা, এখানে গুণ্য, গুণক ও গুণফলের শূন্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের গণিত পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা 3 খোলো। সেখানে দেখো আমরা এতক্ষণ যা যা করলাম ঠিক তাই তাই বইয়ের সাথে মিলে যায় কিনা। প্রথমে খেয়াল করো বন্ধুরা, আমরা দুটি সমস্যার সমাধান করেছিলাম। প্রথমটি ছিল 780 গুণ 630 এবং দ্বিতীয়টি ছিল 7,800 গুণ 630। আমরা ঠিক বইয়ের মতো করে বিশ্লেষণ করে দুটি সমস্যার সমাধান দেখিয়েছি এবং রেজার প্রশ্নটি আমরা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। বন্ধুরা, তোমরা একটু চিন্তা করে বলো তো, আমরা এতক্ষণ কি শিখলাম? আমরা আজকের ক্লাসে যা শিখলাম তা তোমরা স্লাইডে একটু দেখে নাও। 1. গুণ্য বা গুণকের একক বা দশক স্থানীয় অঙ্ক শূন্য হলে গুণ করার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি
প্রয়োগ করা যায়। 2, এই পদ্ধতি অনুযায়ী একক বা দশক স্থানের শূন্য বাদ দিয়ে সংখ্যাগুলো গুণ করা। 3, তারপর সমস্যাটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত গুণফলটিকে 10, 100 বা 1000 এর মধ্যে কোনটির দ্বারা গুণ করতে হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বন্ধুরা, তাহলে তোমরা একটু চিন্তা করে বলো তো আজকের পাঠে আমরা কি কি শিখলাম? বন্ধুরা, আজ আমরা শিখলাম গুণ্য এবং গুণকের একক ও দশক স্থানে শূন্য থাকলে কিভাবে শূন্য শুরুতে বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গুণ করা যায় এবং গুণ্য ও গুণকের মধ্যে গুণ্য, গুণক এবং গুণফলের শূন্যগুলোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাও আমরা শিখলাম। চলো বন্ধুরা, আমরা তাহলে আজ একটু বাড়ির কাজ নিয়ে নেই। বন্ধুরা, স্ক্রিনে তোমরা কিছু বাড়ির কাজ দেখতে পাচ্ছ। বাড়িতে বসে বসেই তোমরা এই কাজগুলো অনুশীলন করবে। প্রয়োজনে তোমরা বাড়ির বড়দের দিয়ে সমাধানগুলো যাচাই করে নিতে পারো। বন্ধুরা, এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে সাথে আমার আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সকলের সুস্থতা সফলতা কামনা করে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিরাপদে থেকো এবং অবশ্যই অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো।